بدکاری عام نہیں ہے. آخر کس خوش فہمی میں ہمارے نوجوان مبتلا ہیں, ہماری قوم کی عورتیں کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں. کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا اسلام سے پہلے کیا ان کا مقام تھا, کیا اس مقام پر کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ اے عورتوں کی جماعت, تمہارا وجود لوگ اتنا منحوس سمجھتے تھے, اتنا منحوس سمجھتے تھے تمہیں کہ تمہارا وجود ہی لوگ ناقابل تصور سمجھتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ, اللہ بیان فرماتا ہے جو ان لوگوں کی کیفیت ہوا کرتی تھی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, اور ان میں سے جب کسی کو بھی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی, جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی, جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, وہ اندر ہی اندر گھٹن محسوس کرنے لگتا اور مارے غم کے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا, کالا ہو جاتا. ابھی کبھی بڑی بدنامی لے کر ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ لڑکیوں کو اسی لیے وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اسلام آیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے, آپ نے فرمان جاری فرمایا, من آل جاریتین, جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر لی, پالا پوسا جوان کیا, انا ودخلت الجنہ انا وہوا وضم اصابعہ, میں اور وہ پرورش کرنے والا وہ آدمی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتا دیا کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہی ہوگا جس طرح یہ آپس میں 2 انگلیاں ملی ہوئے ہیں, میرے ساتھ وہ شخص ایسے ہی جنت میں ملے گا. اللہ اکبر. رسول کا فرمان سنتے ہی لوگ عمل پیرا ہو گئے, بیٹیوں کی پرورش پر لگ گئے, ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر لیں. کتنی بڑی بشارت ہے, جنت کی بشارت, وہ بھی رسول اللہ کی معیت مل رہی ہے. بھائی رسول اللہ کی معیت میں جنت مل جائے صرف بیٹیوں کی پرورش کرنے پر. اچھا ہے, اچھی پرورش کی, ایسا نہیں کہ پڑھایا لکھایا نہیں, تعلیم و تربیت کا بندوبست نہیں کیا, نافرمان بن گئی. اور آج دیکھیے کیسے کیسے سارے ہماری قوم کی بیٹیوں کے اندر ارتداد کا شکار ہو رہی, مرتد بن رہی ہے. اسی پیار اور محبت میں گرفتار ہو کر ہماری بیٹیاں قوم کی اپنی بچوں کو اسلام کی عظمت سکھایا ہوتا, محمد رسول اللہ کی محبت سے سینوں کو منور کیا ہوتا, تو رب کعبہ کی قسم کبھی بیٹیوں کو اتنی ہمت نہیں ملتی کہ باپ کے سر پر کالک پوت کر, باپ کے چہرے کو کالا کر کے, باپ کی پگڑی اچھال کر کے وہ اس طریقے سے حرکت کرنے پہ مجبور. لیکن ہم نے ایسی کوئی تعلیم و تربیت کا بندوبست نہیں کیا, ہم نے کوئی اپنا نظام قائم نہیں کیا, ہمارے پاس اپنی کوئی ثقافت نہیں, ہماری کوئی اپنی تہذیب نہیں, سب کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ غیروں کے ہیں. ویسٹرن کلچر, پشچمی سبھیتا, مغربی تہذیب کے آج ہم دلدادہ بن چکے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, رسول اکرم, ارے ہمارے لیے روئے, اللہ اکبر, اٹھائیے قرآن, آپ پڑھتے سورہ ابراہیم میں ابراہیم کی دعا, رونے لگ جاتے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھتے رونے لگ جاتے. پوچھا گیا, اللہ نے جبریل امین کو بھیجا, اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اپنی امت کے غم سے رو رہا ہوں. حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا کر لی, حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا کر لی. آئے جبریل, میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ میری امت کا کیا بنے گا, میری امت کا کیا ہوگا. اے جبریل, اللہ کے پاس فرمان گیا, اللہ نے فرمایا انا سنرضیک فی امتک ولا نسوء, آپ جا کر کے فرمان سنا لیں. آپ کے پاس یہ فرمان سنایا گیا. اللہ ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر کے نبی دعا کر رہے ہیں, اور ایک دعا دی گئی نبی نے اس کو, انی اختبات دعوتی شفاعتا للامتی یوم القیامہ کا. آپ کی پوری زندگی غربت میں گزر گئی, پوری زندگی مصیبتوں میں گزر گئی, اس دعا کا یوز نہیں کیا. آپ نے کیا کہا, انی اختبات دعوتی شفاعتا للامتی یوم القیامہ, میں نے دعا کو چھپا کر کے رکھا اپنی امت کی شفاعت کے لیے. اور امت کے بیچارے لوگ ہیں یہ فلمی ایکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں. فلموں میں کوئی ایکٹر اگر بال سائڈ سے کٹا لے, جس کو حدیثوں میں قضا کہا گیا ہے, جس قضا سے میرے رسول نے منع فرمایا ہے, آج ہری سنگھ کٹنگ کہہ کر کے یہ نوجوان ہمارے اس طریقے پہ چل رہے اور بال کٹا رہے ہیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حدیث رسول ہے کہ آپ نے بالوں کو قضا کرنے سے منع فرمایا. قضا کیا ہے؟
ऐसे चारों तरफ से काट लेना और बीच में ऐसे मुर्गा की तरह छोड़ देना। आज है कि नहीं? आज बच्चे से बच्चे का बाल देख लीजिए। आज यही औलाद की तरबियत हमारे पास नहीं है। तरबियत क्या? आज जैसे कि शेख बता रहे थे, किसी मुकर्र ने बताया कि भाई बेटा थोड़ा सा बड़ा होता है, बेटे से कुछ पाने की उम्मीद लोग लगा लेते हैं और भेज देते हैं पूना बॉम्बई, अरे बेटा भेजो कुछ रे कुछ भेजो, और बाप यहाँ मगन रहता है ना इधर ना उधर, बस दुकान पे बैठकर गप्पे हाँक कर कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई, कभी उससे लड़ाई कभी इससे लड़ाई, कभी इसकी चुगली कभी इसकी गिरफ्त, यही सब करते रहते। और हमारी कौम की बेटियां भी मगरिबी तहजीब, उनके अफकार, उनके ख्याल, सब मर्द और जन सब बराबर है हम में, कोई किसी से कम नहीं है। अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमान मर्द औरतों, मगर हमने वो ये नहीं सोचा कि वो रब खफा हो जाएगा जिसके हुक्म के बगैर एक चींटी भी हरकत नहीं करती है, जिसके अज़ाब के खौफ से ये चरिंद परिंद, ये बहरोबर, ये खुशकोतर, ये हवानात, ये जमादात, ये नबातात, सारी की सारी चीजें खौफ खाती है और परा मांगती है। ऐ मुसलमान मर्द औरतों, लेकिन हमारे तुम्हारे दिलों में जर्रा बराबर भी अल्लाह का खौफ नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने एक मेयारी बात कही है, वमा कान लुमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुल खियरतु मिन अमरिही। जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाता है तो किसी मोमिन मर्द या किसी मोमिना औरत के पास अपना कोई इख्तियार अलग से बाकी नहीं रह जाता। वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो दूर की गुमराही में जा पड़ेगा। तो एक उसूली बात बताई कि मर्द औरत कौन होते हैं मोमिन सही मानों में? वो होते हैं जब अल्लाह का फैसला आ जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान आ जाए, वो अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के फरमानात के ऊपर सरेंडर कर देते हैं। अल्लाह हमारी अलग से कोई ख्वाहिश नहीं, अपनी तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल के ख्वाहिशात के मुताबिक ढाल देते हैं। ये होते सही मानों में मोमिन मर्द, ऐसे होते सही मानों में मोमिन औरत है। अल्लाह ऐसे नहीं कि इधर सुन लिया फिर पता चला कि ना इनकी जिंदगी में कभी नमाज आई, न रोजे आए, न दीनदारी इनके पास कभी आई, कोई दीन से कोई मतलब नहीं, आज सिर्फ तकरीर सुनने का शौक रह गया। बाकी ये भी एक कहते ना, आज हर चीज क्या मुसलमानों को हंसी नहीं आती, कॉमेडी देख देख करके हंसा करते, तो वैसे एक इंटरेस्ट का जरिया है, एंटरटेनमेंट जिसको हम कहते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए लोग सुनते हैं तकरीर। जलसे भी इसी तरह होते हैं। मेरे भाइयों, कुछ बेदारी लाइए, मालूम होना चाहिए, जैसे शेख मुफ्ती साहब ने बताया कि मालूम होना चाहिए कि जमीनी सतह पर कुछ काम हो रहा है, तभी कुछ फर्क आएगा, वरना हम बोल करके चले जाएं, शेख आया बोल करके चले जाएं, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए और आगे बढ़ते, दो तीन बात खत्म करेंगे। तो अल्लाह ने कानून दिया मर्द औरत के लिए, तो जो चीजें औरत के लिए नुकसानदेह उसका अल्लाह ने अलग से जिक्र किया। तो औरत के लिए बेपर्दा निकलना यह नुकसानदेह है, इसीलिए अल्लाह ने अलग से जिक्र किया और औरतों का अलग कानून बना दिया। इस आयत करीमा से इसमें एक लफ्ज है तबर्रुज, जो आज हमारी औरतों में पाया जाता है। नरम लहजे में किसी से बात करना, किसी का भी फोन आए, हाय हेलो कैसे हो जाता है कि, और बन ठन करके निकलना इस नियत से ताकि लोग उसे देखें, शादियों में देखें खास करके, मटक मटक करके चलना, और जिससे इंसान की शहवत बढ़ के ऐसे कपड़े का इस्तेमाल करना, इतना टाइट, इतना चुस्त। और मैं कहूँगा आजकल बुर्के भी महज एक फैशन इस्तेमाल हो रहे हैं, फैशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना इतना चुस्त इतना टाइट, भाई इससे पर्दा कभी होता है, बेपर्दगी होती है बेपर्दगी। इसीलिए जरूरी है कि ऐसा चुस्त कपड़ा न पहना जाए जिससे आज़ाए बदन बाहर से झलक जाए, या इतना बारीक मच्छरदानी की तरह भी नहीं होना चाहिए कि रोंगटे नजर आ जाए। आज देखिए यहाँ से तो कपड़ा ठीक रहता है, अंदर अस्तर रहता है, और बाकी यहाँ से मच्छरदानी रहती है। अरे कैसे हम बेटियों के बाप बन गए, हम कैसे भाई हैं एक बहन के, जो हम ऐसे कपड़े ला करके देते फैशन के नाम पे। आज फैशन के नाम पे क्या कुछ नहीं हो रहा, और हुकूक निस्वा के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार, ये झूठे दावेदार, ये मक्कार, ये कहते हैं हम बराबरी की बात करते हैं, औरतों को मर्दों की शाना बशाना चलना चाहिए, औरतों को कभी भी मर्दों से पीछे नहीं होना चाहिए। अगर इसी का नाम तरक्की है, इसी का नाम फैशन है, आज देखिए एक छोटा सा साबुन भी नहीं बिकता है जब तक उस साबुन के ऊपर भी एक नंगी औरत की तस्वीर ना लगा दी जाए। यही इज्जत है, यही औरतों की तौकीर और अदब है, और ताज्जुब उस वक्त होता है
میرے بھائیوں، جب ایسے غدار لوگ، جب ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کسی طرح ایک ساتھ مسلم عورتیں، مرد عورت ناچو ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے، اگر بھیڑیے اور لومڑی اگر بکریوں کے تحفظ کا نعرہ لگائیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے کہ خود کا چکر چلانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، خود شکار کرنے کے لیے۔ تو اللہ کی قسم مسئلہ سیم ایسا ہی ہے، وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح مردوں کے لیے عورتوں کا شکار کرنا آسان ہو جائے، اور ہماری قوم کی بیٹیاں بھولی والی ہیں، یہ سمجھ نہیں پاتی ہیں، یہ سمجھتی ہے یہ تو ہمارے حق، ہماری طرف سے بول رہا ہے، ہمارے حق کی بات کر رہا ہے، اسی لیے ہماری عورتیں جلدی سے بہک جاتی ہیں، پھسل جاتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طاق میں بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نرمی دکھا کر، کچھ گفٹ وفٹ دے کر کے پھنسا لیتے ہیں اور پیار اور محبت کے جھانسے میں ڈال لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو مرتد قرار دیتے ہیں، وہ مرتد ہو جاتی ہے، دین اسلام چھوڑ دیتی ہے، ماں باپ اپنے خاندان اپنا عزا قارب کو چھوڑ دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہو لیتی ہے۔ پتہ چلا سال ایک سال گزرنے کے بعد وہی لڑکی سر پیٹتی ہے اور کہتی ہے اے میرے گاؤں کے لوگوں، میرے خاندان والوں، اے فلاں ساتھیوں، اے فلاں لوگوں، اے فلاں، اے چچا، اے فلاں، سب کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری عزت و عصمت لٹ رہی ہے، میرا سب کچھ لٹ گیا، اے میرے چچا، اے میرے ابو، مجھ کو اب تو بچا لو، اب تو مجھے لٹنے سے بچا لو۔ نوبت ایسی آ جاتی ہے، وہ گھر کی ہوتی ہے نہ گھاٹ کی ہوتی ہے، اس کے پاس ایک رستہ بچتا ہے، وہ کوٹھے کا رستہ ہوتا ہے۔ آخر میں وہ عورت کوٹھا چنتی ہے یا پھر کسی اونچی جگہ سے، پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتی، خودکشی کر لیتی۔ یہی حال رہا تو ہماری بیٹیاں یہی سب کام کریں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا اور کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ ہاں ایک کام اور دیا، اقمنا الصلاۃ، اے عورتوں نماز پڑھنے والی بن جاؤ، وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکات دینے والی بن جاؤ، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَأَطِعْنَ الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر مرنے جینے والی بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر عمل پیرا ہونے والی بن جاؤ۔ اللہ اور کتنا، اور اے مسلمان بھائیوں، ہم بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے اگر ہماری بیٹیاں غلط کام کرے گی، ہماری بیٹیاں مرتد ہو جائے گی، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، ہم علماء کرام بھی پکڑے جائیں گے، ہم گارجین حضرات بھی پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنے دائرے کار میں ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری سے متعلق کل قیامت کے دن اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ اور آپ نے امام کے بعد ذکر کیا والرجل راعٍ فی اہلہ، اسی طرح ایک آدمی ذمہ دار ہے اپنے اہل و عیال سے متعلق، اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی پر ذمہ دار ہے، اپنے بال بچوں پر ذمہ دار ہے، اپنی بیٹیوں پر، اپنے بیٹوں پر وہ ذمہ دار ہے۔ والرجل راع فی اہلہ، اہلہ میں بیٹیاں آ گئی، ساری چیزوں سے ہم بچ سکتے، لیکن یاد رکھو شاید ایسا لگتا ہے معاشرے کی حالت دیکھ کر کے بیٹیوں کے معاملے میں ہماری گرفت ہو جائے، ہمیں بھی سمجھنا پڑے گا کل اسی سے متعلق کل قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا، تمہاری جو ذمہ داری تھی اس کو بخوبی نبھایا یا نہیں، کیسے نبھایا؟ تم اپنے گھر کے ذمہ دار تھے، تم اپنے بال بچوں کے ذمہ دار تھے، اس ذمہ داری کو تم نے کیسے نبھایا؟ وہاں جواب دینا پڑے گا میرے بھائیوں، وہاں جواب دینا پڑے گا، ہم اس دن بھاگ نہیں سکتے۔ تو اس ایک حدیث پاک اور اللہ کی اس فرمان سے ثابت ہوا اصل جو عورت کے لیے جائے پناہ ہے وہ گھر میں رہنا بہتر ہے، اور نکلے تو ایک قاعدہ بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ اسی کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیا، اگر اجازت ملتی ہے تو گھر میں جاؤ، ہمارے طرح نہیں، گھر کھلا رہتا ہے، کوئی اجازت نہیں، کوئی سلام کلام نہیں، ڈائریکٹ کسی کے بھی گھر گھس جاتے۔ گھروں میں چونکہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں اسی لیے حکم دیا کہ سلام کرو، جب تک سلام کا جواب نہ مل جائے کسی کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ عورتوں کی عزت و ناموس کی تاکہ حفاظت ہو، تاکہ عورتوں کی عزت و حرمت باقی رہے، یہ عورتوں کی عزت و حرمت کو تحفظ دینے کے لیے اللہ کے رسول نے اس شخص کی آنکھ بھی پھوڑنے کی اجازت دی ہے جو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانکے۔
ऐसे करके नहीं झांक सकते। आना है तो सलाम करके आइए, अगर आने की इजाजत मिलती है तो आप आ जाइए, झांकने का हुक्म नहीं है। ऐसी सूरत में आंख फोड़ने की अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है। क्यों? औरत की इज्जत हो, नामूस की ताकि हिफाजत हो, इसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं। अगर पर्दे से किसी को दिक्कत है तो ये इतनी बात हमारी कौम की बेटियों को समझना चाहिए। हम अरे 10,000 12,000 का मोबाइल लेते हैं, उसमें कवर चढ़ाते, क्यों चढ़ाते हैं? ताकि हमारा मोबाइल मैल कुचैल और दूसरी चीजों से महफूज रहे, गिर भी जाए तो टूटने से बच जाए, है कि नहीं? कोई भी चीज लेते हम कवर चढ़ा देते हैं, है कि नहीं? और आजकल चॉकलेट जो हम लोग 8 आना 25 पैसे में जो खाते थे वो भी अब प्लास्टिक में लपेट कर दिए जाते हैं। क्यों? मक्खी बैठ जाएगी, बहुत सारे जरासीम वो पैदा करेगी, और जब बच्चा खाएगा तो बीमारी का शिकार हो जाएगा, है ना, बीमार हो जाएगा बच्चा। इसीलिए आजकल चॉकलेट भी पर्दे में बिक रही है, चॉकलेट भी पर्दे में बिक रहे, चॉकलेट को भी पर्दा कराया जा रहा है। पता ये चला जो चीज जितनी महंगी हो, जूते चप्पल ऐसे दुकानों पर टंगे रहते हैं, लटके रहते हैं, लेकिन कभी सुनार की दुकान पर जाए, हीरे जवाहरात जहाँ मिलते हैं, सोने के महंगे महंगे जेवरात जहाँ बनते हैं, वहां जा करके देखें, कोई आप हीरा तलाश करें, दुकान पे जाकर किसी मोती का आप मुतालबा करें, किसी हीरे का मुतालबा करें, आपको फिर पता चलेगा कितने डब्बों में सजा करके उसको एक अलग दरीचे में अंदर रखा। तो पता ये चला जो जितनी कीमती होती है उसको उसकी हिफाजत भी उसी तरीके से होती है। इस्लाम में कौम की बेटियों का मकाम बहुत ज्यादा है, इस्लाम में माओं की अहमियत बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसकी हिफाजत का भी बंदोबस्त किया गया है, हिफाजत भी अच्छी तरीके से भी किया गया है। इसीलिए वरना अगर वैसी कोई सस्ती चीज होती तो वैसे ही हम छोड़ देते, कोई भी चीज रहती है तो वैसे हम फेंक देते कि चलो भाई ये नुकसानदेह नहीं, लेकिन अगर कोई महंगी चीज है उसको हम बचा करके रखते हैं, उसको पर्दों में लपेट करके रखते हैं, उसको डब्बों में लपेट करके रखते हैं ताकि गंदगी से महफूज रहे। अल्लाह ने भी पर्दे का हुक्म इसीलिए दिया ताकि गलत नजरों से औरतें बची रहे, इनकी इज्जत और नामूस सलामत रहे, इनकी इज्जत और हुर्मत का तहफ्फुज होता रहे। पर्दे का हुक्म नाज़िल फरमाकर अल्लाह ने जुल्म नहीं किया बल्कि औरतों को तहफ्फुज दिया है। आइए बात आगे बढ़ गई। अल्लाह ताला ने ऐसी औरतों के बारे में फरमाया जो पर्दा नहीं करती, अपनी ज़ेबो ज़ीनत की चीजें अपने शौहर के अलावा गैर महरम मर्दों को दिखाती फिरती है, चाहे शादियों के मामले में हो या जलसों के मामले में हो, किसी भी वक्त वो इस तरीके की वो बातें करे, अपने आप को आमादा करे कि वो बेहया बन करके चले। अल्लाह के रसूल ने उन्हीं औरतों के ऊपर वईद करते हुए आपने इरशाद फरमाया, सिनफानी मिन अहलिन नार, 2 किस्म के जहन्नमियों को मैंने नहीं देखा। एक किस्म के वो जहन्नमी है लम अरहुमा कौमुम मअहुम सियातुन कादनाबिल बक़र, जिनके हाथों में गाय की दुम्मों के बराबर कोड़े होंगे, यज़रिबूना बिहन्ना, जिससे वो लोगों को मारेंगे, लोगों को हांकेंगे। व निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात, और दूसरी किस्म की वो जहन्नमी औरतें, वो औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। फैशन के नाम पर नित नए फटे कपड़े आज पहने जा रहे हैं, हमारे नौजवान भी जीन्स फटे हुए पहनते हैं, हमारी औरतें भी मच्छरदानी पहनती है, फैशन बोल करके पहनती है। अल्लाह के रसूल ने ऐसे फैशन परस्त औरत के बारे में कह दिया, वो निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलात मुमीलात लायत रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी हो, इतना चुस्त कि बाहर से आ जाए बदन झलक जाए, या इतना बारीक जिससे रोंगटे रोंगटे नजर आ जाए, जो माइल करने वाली हो, खुद मर्दों की तरफ माइल हो जाने वाली हो, जो मटक मटक कर चल के और मर्दों को अपनी तरफ माइल करने का फन जानती हो, या इस तरीके से हरकत व सकनात करती हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो औरतें जिनके सर जिनके बाल रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, जिनके बाल सरों के बुख्ती ऊंट के कोहानों के बराबर होते हैं। आजकल औरतें देखिए बाल कैसे, पहले तो ऐसे हमारी औरतें यहाँ से बाल बांधती थी, देखिए अब कहाँ उठा करके यहाँ ऐसे बांधती है, खपा नहीं, एक किस्म को बांधती है, रबर ऊपर दबा लेती है ऊपर बिल्कुल। अल्लाह के रसूल ने पहले ही पेशन गोई फरमा दी, रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला,
ऊँट की कोहान के बराबर ऐसे ऊपर से वो बांधेगी। आज देखिए ये फैशन के नाम पर ये सब कुछ बिहाइयाँ हो रही है। कोई यूनिवर्सिटी बड़ी से बड़ी उठाइए, देख लीजिए जाकर के, बड़े बड़े स्कूल आप जाइए, कोई भी कॉलेज आप जाकर के देख लीजिए, जहाँ मखलूत तालीमी निजाम है, हाल क्या है, अरे लम्हों में प्यार हो जाता है, लम्हों में किसी से मोहब्बत हो गई है, साथ में पढ़ रहे साइंस पढ़ रहे और पता नहीं कौन सी साइंस साइड इफेक्ट कर गई, लम्हों में प्यार हो गया और लम्हों में ब्रेकअप के भी मामला सामने आते रहते हैं। आपने अखबार और जरायद में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, कितने ऐसे मामला हैं जो आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। फलां का नेटवर्क फलां से जुड़ गया, ऐसा था तो इसलिए बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया, ऐसा था, ऐसा इसके साथ ताल्लुक था, गलत ताल्लुक था, बीवी का इसीलिए शोहर को मार दिया, बच्चों को मार दिया, शोहर का गलत कनेक्शन था दूसरी औरत से तो उसने अपनी बीवी को का गला घोट दिया। ऐसा क्यों होता है? मखलूत तालीमी निजाम की वजह से। और तालीमी निजाम ही नहीं, जहां पर भी मर्द और जन का इख्तिलात हो मेरे भाइयों, चाहे जलसा हो या कोई और मौका हो, जहां पर भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कोई मर्द किसी औरत के साथ खलवत इख्तियार करता है, खलवत मतलब तन्हाई इख्तियार करता है, तो तीसरा शैतान होता है। और शैतान का काम जानते हैं, ऊपर से पेट्रोल डालना है, आग भड़काना है, जो इन दोनों के दरमियान आग भड़काता रहता है, उकसाता रहता है। और शैतान हत्तल काम वो कोशिश करता है और कामयाब भी होता है। अक्सर मामला देखते हैं, लम्हों में प्यार, लम्हों में ब्रेकअप, अरे सुनते आ रहे हैं, देख रहे हैं। और कोई भी आप स्कूल चले जाइए, कोई भी कॉलेज चले जाइए, एक लड़का ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, कोई ऐसी लड़की भी नहीं मिलेगी जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। और एक दो हो तो बात अलग है, अल्लाह की कसम 10-10, 20-20 मिल जाएंगे। मैंने बताया लम्हों में होता है और लम्हों में खत्म भी होता है। ये सारे काम कह करके इसको फैशन नाम दिया जा रहा है, इसको बराबरी का नाम दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि हम औरतों को मर्दों के बराबर करना चाहते हैं। अगर यही बराबरी है, यही फैशन है, तो अल्लाह के रसूल का फरमान सामने रखिए और अपनी जिंदगी उसी के मुताबिक गुजारना शुरू कर दीजिए। इदा लम तस्तही फस्ना मा शिता, जब तुम्हारे अंदर शर्म हया नाम की कोई चीज ना रहे, जब तुम्हारे पास हया न रहे, हया जैसी चीज कुछ ना रहे, फस्ना मा शिता, फिर तुम जो चाहो करो। आज हया नाम की कोई चीज नहीं है, इसीलिए मनमानी जिंदगी हम गुजार रहे हैं, जो चाहे कर रहे हैं। प्यार के नाम, मोहब्बत के नाम पर ज़िनाकारी आज अंजाम दी जा रही है। क्या अल्लाह के फरमान को हमने नहीं सुना? अल्लाह ने जिना से किस कदर मना फरमाया। एक ज़िनाकार अल्लाह के रसूल के सामने आता है और अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल सारे काम छोड़ने को तैयार, लेकिन मैं जिना का आदी हूँ, मैं जिना नहीं छोड़ सकता। अल्लाह के रसूल ने एक उसूली बात बताई, जानते हो लोगों, बारहा आपने उलमा से सुना होगा, मैं भी बता देता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ फलां नौजवान, बता तू अपनी माँ के साथ ये गलत काम करने को तैयार? माँ के साथ करेगा? अल्लाह के रसूल ये तो कोई भी नहीं करेगा। कहा बहन के साथ तैयार है? कहा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या अपनी बहन के साथ भी कोई ऐसा कर सकता है? कहा अपनी खाला के साथ करेगा? कहा नहीं अल्लाह के रसूल ये भी कोई नहीं करेगा। कहा फूफू के साथ, किसके साथ करेगा? कहा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। अल्लाह के रसूल ने तब फरमाया, अल्लाह के बंदे, जिस लड़की के साथ तू गलत काम करने का इरादा रखता है, जिस औरत के साथ तू ये काम करना चाहता है, जरा ये तो बता, वो भी तो किसी की माँ होगी कि नहीं होगी? वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की खाला होगी, वो भी तो किसी की फूफू होगी। जब तुम अपनी माँ के ताल्लुक से, अपनी खाला के ताल्लुक से, बहन के ताल्लुक से बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जिसकी खाला माँ होगी, बहन होगी, वो उसको कैसे बर्दाश्त करे? तौबा कर लिया। कहा अल्लाह के रसूल आइंदा ऐसा सवाल नहीं करूंगा, और ऐसा पाक साफ हो गया। अल्लाह की कसम, नौजवानों को भी इस वाक़े से इबरत का हासिल करना होगा। इसीलिए ये इतनी बड़ी बेहयाई है, इतनी बड़ी बुराई है, और याद रखो कौम की बेटियों को समझना पड़ेगा, ये जो बुराइयां मुआशरे में ज़नाकारी बदकारी आम है, वो इसकी सबसे बड़ी वजह बेपर्दगी है। सबसे बड़ी वजह बेपर, अभी मैं आऊंगा उस पर, मैं बताऊं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ज़िना मत करो, क्या कहा? ज़िना की जो हुर्मत क्या है, वो क्या? वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, का दूर ज़िना नहीं करो। ये तो कहा नहीं, ज़िना तो करना ही नहीं है, ज़िना के करीब में नहीं जाना, यानी
وہ راستے تمہارے لیے نقصان دے، کوئی ایک راستہ بھی تمہارے لیے فائدہ مند کرے، اسی لیے ان راستوں سے پرہیز کرو۔ اسی لیے ایک راستہ بے پردگی کا ہے سب سے بڑا، اس راستے کو بند کرو۔ آج اسی راستے سے بدکاریاں ہوتی ہیں اور غلط کام ہوتے ہیں۔ قوم کی بیٹیوں کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا، اور ان کو مقام دیتے ہوئے اللہ نے پردے کا حکم نازل فرمایا، ورنہ اور دوسری کوئی وجہ نہیں۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا، جو دو بیٹیوں کی پرورش کر لے، یہ بیٹی کا مقام، ماں ہے تو اس کا الگ مقام ذکر کیا گیا ہے، بہن ہے تو اس کا الگ ہے، بیٹی اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ جب اللہ کے رسول کے پاس آتی تھی، آپ اٹھ جاتے تھے، اپنی بیٹھنے کی جگہ دے دیتے تھے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ بیٹی کی عزت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بیٹیوں کی اسی طرح عزت کی جائے، ان کی عزت کا خیال رکھا جائے اور انہیں توقیر ادب سکھایا جائے، بتایا جائے کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں کو اپنا مقام سمجھنا پڑے گا۔ اسلام سے پہلے زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اور کوئی جب کسی شخص کی ماں انتقال کر جاتی تھی تو فوراً وہ اپنی ماں کے سر، باپ انتقال کر جاتا تھا تو اپنی ماں کے سر پہ وہ چادر ڈال دیا کرتا تھا، جو نشانی یہ ہوتی تھی کہ اب میری ماں پر کوئی دعوت نکاح نہیں بھیج سکتا ہے، میں نے اپنی ماں سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اتنے غلط رسومات تھے، بہت خطرناک ماحول تھا، بالکل ختم کر رہے ہیں، بہت خطرناک ماحول تھا۔ ایسے حالات میں تمہیں وہ مقام دیا گیا۔ یہودیوں کے یہاں جب عورتیں اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تھی تو ان کو سب الگ تلگ کر دیا کرتے تھے، ان کے برتن الگ، سونے کے سامان الگ، سب کچھ الگ۔ اللہ کے رسول نے جماع کے علاوہ سارے کام کو جائز رکھا ہے۔ اس عورتوں کے ساتھ ایسے حالات میں اٹھ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، یہ عورت کے لیے مقام کی بات، عزت کی بات، شرف کی بات نہیں تو اور کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا، کسی دوسرے مذہب نے آج تک نہیں دیا۔ یہ پروپیگنڈائی میڈیا چاہے جتنا بھی کر لے، لیکن یہ بات صاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے تحفظ کے لیے جو نظام قائم کیا ہے، اور 1400 سال پہلے جو نظام آپ نے قائم کیا تھا، وہ آج بھی بدستور قائم ہے۔ ہماری قوم کی بیٹیوں کو اے میرے مولا سمجھ عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو بھی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر، خاتمہ بھی ہوتے اس حال میں کہ ہم مومن و مسلمان ہوں۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔